নমস্কার, মদন স্পোর্টসের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুকর্ণা। ইস্টবেঙ্গল আইএসএলের প্রথম দুটি ম্যাচে করে ফেলেছে 7টি গোল। এর মধ্যে 4টি গোল করেছে ইউসুফ ইজেরি নিজেই। অন্যদিকে মোহনবাগান তাদের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলবে সোমবার চেন্নাই এফসির বিরুদ্ধে। তার আগে কতটা প্রস্তুত কোচ সার্জিও লেবোরের ছেলেরা, চলুন দেখে নেওয়া যাক ফুটবলের লড়াইয়ে। প্রথম ম্যাচে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে 2-0 গোলে জয়, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যেভাবে প্রথম দুটি ম্যাচে 7 গোল তুলে নিয়েছে তাতে কিন্তু বেশ চিন্তায় বাগান শিবির। কারণ এটা একটি মাত্র লেগ হচ্ছে এইবারের আইএসএল এ, তাই গোল পার্থক্য হয়তো ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে এবারের আইএসএল কারা জিতবে। তাই যথেষ্ট সতর্ক হয়েই এবার কিন্তু শুরু থেকে খেলছে দলগুলো, ব্যতিক্রম নয় মোহনবাগানও। এবং তাই গোল পার্থক্য বাড়িয়ে নিতেই আরো গোল করে যেতে চায় সবুজ মেরুন ব্রিগেড, এমনটাই রবিবার জানালেন বাগানের হেড স্যার সার্জিও লোবেরো। প্রতিপক্ষ চেন্নাইকে নিয়ে তিনি কি বলছেন? Every opponent is different, but if we are in the highest level, it's difficult to compete against us. No, it's not easy for me because finally I have a very good squad, and a small details it's possible to change the name of the player who is going to start in the first 11. But this is amazing problem for me as a coach. No, when you are working in a team when you have practically only 11 players, is easy because finally to choose the players is easy, but it's not the best way to work as a coach. No? The best way to work as a coach is in the situation I am now. No? I have a very good squad. It's very difficult for me to decide who is going to play in the first 11 because they are ready. There are more than 22 players ready to play in the highest level. But we need to know the game is 90 minutes plus extra time, no? And finally, you need to think as a coach how you can finish the game in the best way is possible. When practically in most of the games, you can decide the game in the last 15-20 minutes. No? To have quality players on the bench and to think about the plan you are going to do in the match, thinking the players you can put in the bench, and when the opponent, we are going to play against one opponent, he played 5 days before. No? Maybe at the end of the game, they are more, we are in a better fitness condition, and if you have fresh players thinking in the players you need to finish the game, in the element of players you are going to finish the game, maybe you can kill the opponent. No? And also we need to make a plan thinking in the first 11, but all of them are very important players when the coach decide they need to participate. সবুজ মেরুন জার্সিতে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, এমনটাই জানালেন অময় রানবাডি। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে অময় জানালেন মোহনবাগানের হয়ে নিজের সেরাটা দিতে চান, আর নিজের সেরাটা দেওয়ার পাশাপাশি এবার আইএসএল জিততেও বদ্ধপরিকর অময়। কি বলছেন তিনি? Yes, I was there here, and I guess Mohanbagan, we were in the I-League that season. We won the CFL also here, and after playing the CFL and being here, I knew it is such a big club and it is a pride always to be in the National Cup of India. So it was the best feeling. I feel like who doesn't want to be here? Everyone wants to be to this club. So yeah, it's a big opportunity for me, and I'm thankful for the management and coach who has put trust in me, and I'm here to give my best. We are trying to improve, all of us here as a team. We are trying to improve. Yes, we've kept a clean sheet, like I'm happy, and we would try and score more goals and take our chances more and be clinical in the final third. I mean, for any other player who comes in and joins this team, all the players are stars, like you said over here. But yes, I'm coping up with all the players, and I'm here because there is trust from the management and from the coach in me. And yes, I'm trying to come up to their level and do my best in training sessions, and the rest is up to the coach. প্রীতম কোটালদের বিরুদ্ধে এখন শুধু 3 পয়েন্ট তোলাই লক্ষ্য নয়, পাশাপাশি গোলের ব্যবধান বাড়িয়ে এখন এগিয়ে যেতে চায় মোহনবাগান, কারণ পরের ম্যাচ আবার মিনি ডার্বি।
তাই মোহামেডানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে রবিবার যথেষ্টই সতর্ক হয়ে দলকে অনুশীলন করালেন লোবেরো। কারণ সোমবার সন্ধ্যায় যুবভারতী থেকে গোল সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েই ঘরে ফিরতে চায় সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সুকন্যা মুখার্জি রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। প্রথম 2 ম্যাচে 7 গোল, লাল হলুদ গ্যালারিতেও খুশির হাওয়া। কারণ শুধু মোহনবাগানের থেকে এগিয়ে নয় ইস্টবেঙ্গল, গোল পার্থক্যে তারা কিন্তু এগিয়ে 5 গোলে। আর তাই স্বভাবতই খুশির হাওয়া লাল হলুদ গ্যালারিতে। পাশাপাশি আইএসএল এ 150তম ম্যাচ খেলে ফেললেন লাল হলুদের মাঝমাঠের ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী। শনিবার সৌভিক তার 150তম ম্যাচটি খেললেন। ইস্টবেঙ্গল শুধু 4-1 গোলে জয় পাওয়াই নয়, এই খেলার মধ্যে আবার কৃষাণুকে দেখতে পাচ্ছেন বিকাশ মাঝি থেকে দেবব্রত সরকার। কার কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছেন কৃষাণুর ছাপ? কি বলছেন দেবব্রত সরকার এবং বিকাশ মাঝি? বহুদিন বাদে দেখলাম একটা ভালো প্লেয়ার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসছে, তার নাম মিগুয়েল, এবং আমার ওর কথা খুব, কৃষাণুর কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে। কৃষাণু যে টাইপের পাস করতো, এই ধরনের পাস কিন্তু ওর পা থেকে আজকে কিছু না হলেও 8-10টা এরকম পাস দিয়ে, যেটা আমরা বাংলায় বলি থ্রু পাস, পেনিট্রেটিভ পাস, ইন বিটুইন ডিফেন্স আর ব্যাকের মাঝে যেসব পাস দিয়েছে না, অনবদ্য 7-8 গোলে জেতা ম্যাচ আজকে। তাই হয়েছে, ভালো লাগছে। পরপর ম্যাচ জিতুক, আশা করছি এবছরটা আমাদের ভালো যাবে, আইএসএলটা আমরা চ্যাম্পিয়ন হব। মিগুয়েলকে দেখে আজকে মনে হলো আমার রোডটুকে মাঝে মাঝে দেখতে পেলাম, যে থ্রু গুলো দেখে মনে হচ্ছিল যে আবার রন্টু মোনা মাঠে ফিরে এসেছে। শনিবার দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ দেখতে হাজির ছিলেন ইমামি কর্তা সন্দীপ আগরওয়ালও। একসময় ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ইমামির নাকি সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। সত্যি কি তাই? ইস্টবেঙ্গল যে এবার প্রথম 2 ম্যাচে ইতিমধ্যেই 7 গোল দিয়ে দিয়েছে। এরপর কি তাহলে আর কোন রকম দূরত্ব থাকে? কি বলছেন ইমামি কর্তা সন্দীপ? মানে সবই ভালো খেলছে, এখন তো লিগ জাস্ট স্টার্ট হয়েছে, দেখি কিরকম কি টিমগুলো এগোয় লিগের মধ্যে। এখন তো চ্যাম্পিয়ন মানে চেষ্টা আমাদের আছে, কিন্তু কে হবে বলতে পারছি না। লাল হলুদে এখন খুশির হাওয়া। শুধু প্রথম 2টি ম্যাচ জিতলেই হবে না, এখন বাকি সব ম্যাচই জিততে হবে লাল হলুদ ব্রিগেডকে। তাই আশায় এখন লাল হলুদ সমর্থক থেকে দলের কর্তা থেকে শুরু করে সকলেই, আর সেই চেষ্টাই এখন করে যাচ্ছেন অস্কার ব্রুজো। ব্যুরো রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। জস টেলিগ্রাফের মিলন উৎসব সহ ময়দানের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্য সব খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ময়দানে কিচির মিচিরে। বসন্ত এসে গেছে, আর বসন্ত আসতেই মিলন উৎসবের আয়োজন করেছিল জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব। কে হাজির ছিলেন না? রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে মাঠের জগতের সবাই। আর শনিবার এই উপলক্ষে জমজমাট তাই জর্জ তাঁবু। কেন এই আয়োজন? কি বলছেন জর্জের অন্যতম শীর্ষকর্তা অনির্বাণ দত্ত? এটাই ময়দানের আনন্দ, আমরা তো সবসময় একসাথেই চলি, একসাথেই থাকি এবং একটা দিন একসাথে আনন্দ ভাগ করে না, সেই জন্যই তো এই মিলন উৎসব চলছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিন। দেখা আবার পরের ভিডিওতে।